مسیح کے زندہ خوبصورت قادر نام میں ہم سب کو پادری نوبل سیموئل کا سلام پہنچے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، خدا ان کی دی ہوئی ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا ان کا زندہ پاک کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس پاک کلام کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کے لیے بائبل ٹی وی گلوبل کی جو خدمات ہیں ان کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا کے دوش پر سرحدوں کی کیسے آزاد، تو واقعی یہ سچ بات ہے کہ ہم ہوا کے دوش پر ہیں، سرحدوں کی کیسے آزاد ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ خدا ان کا پاک کلام بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے سنتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی اس مہربانی کے لیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ چینل جو ہے اس کو آپ لائیو جو ہے وہ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں 24/7، یوٹیوب پر، اور جتنے بھی سوشل جو ہیں آپ کے سورسز ہیں ان پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر۔ آئی پی ٹی وی جادو باکس جو ہے اس پہ آپ اس کو 24/7 دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایپل جو موبائل ہے اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فری ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کیجئے، یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ۔ اس کے علاوہ جو ایپل ٹی وی ہے اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امیزون کی فائر اسٹک ہے۔ There's so many ways and means you can watch this Bible TV Global. So there shouldn't be any excuse کہ جی میں کیسے دیکھوں، میرے پاس باکس نہیں ہے، میرے پاس یہ ریسورسز نہیں ہے۔ آلموسٹ ہر ایک کے پاس جو موبائل ہے وہ تو موجود ہے، اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور خدا ان کا پاک کلام آپ سن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پاک کلام کو جو آج خدا نے مجھے دیا ہے ہم اس کو آگے بڑھیں، اس میں سے سیکھیں، میں صرف اس کا ساؤنڈ جو تھوڑا سا میں نے چینجز کی ہے اسٹوڈیو میں، تو اگر آپ جو لوگ اس وقت میرے ساتھ فیس بک پر ہیں، کیونکہ مجھے فیڈ بیک بھی چاہیے آپ کا، اور آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ کیسا لگتا ہے۔ ساؤنڈ کے بارے میں، پکچر کوالٹی کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست موجود ہیں ان سے ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں، ابھی آن لائن لیتے ہیں۔ ابھی زوم پر بھی جو یہ فکر آئے ہیں، اور زوم جو ہے میں نے چرچ کے جو ہمارے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ اس کو میں نے اس کو شیئر کیا ہے، تو آپ ضرور ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے یہ کیسا لگتا ہے، اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تو آئیے ہم خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج صبح خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے میں تلاوت کروں گا زبور 84۔ بہت خوبصورت زبور ہے۔ خداوندا تو لشکراں دا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے، میری جان چاندی تیری بارگاہ نوں۔ بہت ہی خوبصورت ہے، کیا ہم خدا ان کی بارگاہ کے مشتاق ہیں۔ تو ضرور ہمیں خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہیں رفاقت و شراکت رکھیں۔ تو آئیے وہ یہ پڑھتے ہیں۔ آئے لشکروں کے مسکت دلکش گداز ہو چلی، میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ آئے لشکروں کے خداوند، آئے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس بوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں صہیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کو سے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بار نور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں ہر ایک صہیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ آئے لشکروں کے خدا، میری دعا سن،
आए याकूब के खुदा कान लगा, आए खुदा आए हमारी सिपर देख और अपने ममसूख के चेहरे पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन रात से बेहतर है, मैं बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्तों से कोई नेमत बात न रखेगा। आए लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम दुआ मांगें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें उसके जिंदा पाक कलाम के लिए कि खुदावंद हमसे बात करता है। आपको साउंड जो है वो कैसा लग रहा है, पिक्चर क्वालिटी कैसी, इसके बारे में जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ी सी चेंजेस की हैं आज, तो इसलिए स्टूडियो में, तो मुझे जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि साउंड इज ओके, पिक्चर इज ओके, तो जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद, लश्करों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, तू जो कदूस है, पाक है, जिंदा है, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज के इस वक्त के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हम रात की हिफाजत के लिए, खूबसूरत आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, और इस सारे बाइबल स्टडी को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। ऐ प्यारा खुदा, हम दुआ करते हैं कि हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने होठों से तेरी तारीफ करें, हमारे दिल तेरी तरफ माइल हों, खुदा हमारे ख्याल तेरी तरफ माइल हों, ताकि खुदावन हम तुझसे बरकत हासिल कर सकें। अपने लोगों के साथ होना यीशु के कादिर नाम में, आमीन। जी जैसा कि मैंने एक सिलसिला जो शुरू किया पिछले एक हफ्ता से, हम उस पर जो है स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, और आज माइंड मैनेजमेंट में हम बात कर रहे थे। तो आज इस सिलसिले में हम जो आखिरी जो स्टडी है उसको हम लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीक एक अच्छे और मजमून पर हम बात करेंगे। तो आज जो हम बात करने को हैं वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो आइए इस सिलसिले में हम खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। फिलिपियंस का 3 बाब, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए नया नामा में, फिलिपियों के नाम खत उसका 3 बाब। बाइबल मुकद्दस को जरूर मैं आपको कहता हूँ कि अपने साथ रखा करें, क्योंकि जब तक खुदा उनका पाक कलाम हमारे सामने खुला रहता है, हम नई से नई चीजें जो है वो खुदा उनके पाक कलाम में से सीखते हैं। तो फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 12 से 14 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हूं, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं ये ख्याल रखें, और किसी बात में तुम्हारा और तुम तरह का ख्याल हो तो खुदा इस बात को भी तुम पर ज़ाहिर कर देगा। बहरहाल यहाँ तक हम पहुंचे हैं, इसी के मुताबिक चलें। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा उन पाक खुदा तेरे शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, इसकी सच्चाइयों के लिए। खुदा उन दुआ करते हैं कि आज के पाक कलाम को हम पर मुनकशिफ कर अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, और प्यारे खुदा उन इसके गहरे भेदों को खुदा हम नहीं जान सकते जब तक कि तू हमारी मदद ना करे। सो प्यारे खुदा हम सबको अपने पाक रूह से मामूल कर बड़ी बरकत दे, यीशु के जिंदा नाम में, आमीन। Why spiritual maturity? रूहानी बालिदगी।
रूहानी तौर पर मिच्योर होना क्या है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में यीशु के बड़े मदाह हैं। There are so many fan of Jesus Christ. तो ना कि जी मैं यीशु को बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो जी उसके बगैर हम मुसलमान ही नहीं हो सकते अगर हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ना रखें, और अगर हम उसको ना माने, अगर हम बाइबल को ना माने तो हमारा दीन जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अगर आप हिंदुओं में देखें तो हिंदू जो हैं बहुत सारे खुदाओं पर ईमान रखते हैं। There are so many God and goddess in the Hinduism and they consider Jesus Christ as one of the God, और वो भी कहते हैं कि जैसे दूसरे खुदा हैं इसी तरह ये भी एक खुदा है। प्लूरलिज्म आप इसको कह सकते हैं, दे आर वेरी प्लूरिस्टिक कि जी ठीक है जी सारे खुदा ये भी एक खुदा है। तो दे गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जीसस क्राइस्ट एंड देयर आर सो मेनी ग्रेट फैन in Hindu community. Even Mahatma Gandhi, he was the greatest fan of Savior Lord Jesus Christ, and he mentioned that there is no good teaching comparatively to the Sermon of the Mount. इससे बढ़कर दुनिया में और कोई अच्छी तालीम नहीं है जो खुदा यीशु मसीह का पहाड़ी वाज है। So there are good people. They got a lot of respect for our Savior Lord Jesus Christ. उनके बहुत ज़्यादा फैन है। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर आज खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में होते और फिजिकल मैं बात कर रहा हूँ उनकी, कि अगर आप जो इस दुनिया में होते तो खुदा यीशु मसीह के फॉलोवर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा होते फेसबुक पे और ट्विटर्स पे। तो खुदा यीशु मसीह के फैन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह को सिर्फ फैन नहीं चाहिए, सिर्फ उनके जो मदाह नहीं चाहिए, बल्कि खुदा यीशु मसीह को फॉलोवर्स चाहिए। खुदा यीशु मसीह को वो लोग चाहिए जो खुदा यीशु मसीह के पीछे आए। और हमने कल खुदा के पाक कलाम में से सीखा था कि खुदा यीशु मसीह ने कंडीशन, एक शर्त रखी है कि जो कि मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। सो इन दैट केस आप देखें कि जो फैन है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत कम है। तो फॉलोवर्स होना जो है वो बड़ा जरूरी है, खुदा का शागिर्द होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। फॉलोवर्स होने के लिए, खुदावंद के पीछे चलने के लिए हमें अपनी खुदी से इनकार करना है और अपनी सलीब उठाना है। इसके लिए हमें रूहानी बालिदगी की जरूरत है, या रूहानी तौर पर हमें मिच्योर होने की जरूरत है। उर्दू का ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, लेकिन आमतौर पर लेकिन जो इंग्लिश के लफ्ज हैं वो हमारे जो बहन भाई इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी इंग्लिश के अल्फाज को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ लेते हैं, लेकिन उर्दू के अल्फाज थोड़े से मुश्किल लगते हैं। तो स्पिरिचुअल रूहानी जो मैच्योरिटी है, समझदारी आप इसको कह लें, और ज्यादा मैं आसान कर देता हूँ कि रूहानी तौर पर समझ बूझ होना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। इसका क्या मतलब क्या है जब हम ये कहते हैं कि जी वो बड़ा मैच्योर है, वो बड़ा समझदार है, इसका मतलब ये है कि आपको खुदा यीशु मसीह का मुकम्मल इल्म जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। So when we are talking about the spiritual maturity, we are talking about the full knowledge of our Savior लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, वो कितना हमसे मोहब्बत करता है। और ये सारी बातें जो हैं ये इस बात का हिस्सा है कि हमें खुदा यीशु मसीह के बारे में मालूम होना चाहिए। उसका जो डीप नॉलेज है, जो उसकी गहराई है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है, और उसकी खूबसूरती क्या है। तो ये बात जो है ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है इसकी एक बड़ी अच्छी किसी ने जो इसको डिफाइन किया है, और इंग्लिश में इस तरह लिखा है, द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग हेल्दी एंड हेल्दी लाइफ, गिविंग वेज ऑफ रिलेटिंग वन टू वन सेल्फ टू अदर्स एंड टू द एनवायरमेंट। इसका मतलब यह है कि ये एक ग्रेजुअल एक प्रोसेस है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है, जैसे आपकी सेहत जो है, ये आपका जिस्म जो है वो बढ़ता और तरक्की करता है, इन द सेम वे जो रूहानियत है
जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम रोज रोज गुजरते हैं और हमारे ताल्लुकात एक दूसरे के साथ जो है वो बढ़ते और तरक्की करते हैं और हम बेहतर तौर पर एक दूसरे को जान सकते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब ये भी है कि खुदावंद को बेहतर तौर पर जानते हुए, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि उसकी मोहब्बत को जानना, खुदा यीशु मसीह को किसी के बारे में जानना और बात होती है, किसी को जानना और बात होती है। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में ये बात भी जरूरी है कि जब हम रूहानी तौर पर मैच्योर हो जाते हैं, जब हमारी समझ जो है वो बढ़ जाती है, हमारी अकल जो है, हमारी बुद्धि जो है वो बढ़ जाती है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है हिंदी का। तो जब हम रूहानी तौर पर मैच्योर हो जाते हैं तो फिर हम अपनी खुशनुदी नहीं चाहते, बल्कि हम खुदावंद की खुशी चाहते हैं कि खुदावंद की खुशनुदी जो है वो किस बात में है। सो वन यू विल ट्राई टू प्लीज गॉड, देन यू विल बिकम ओबीडिएंट टू गॉड। फिर आप खुदावंद के फरमाबरदार हो जाते हैं, खुदावंद से आप ये चीजें, और ये चीजें हम खुदावंद से सीखते हैं कि खुदावंद ने किस तरह अपने बाप की ताबे फरमानी की और जान देने तक वो वफादार रहा। और उसने कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जब वो गसमनी में दुआ कर रहे थे। तो इसमें पहली बात तो ये है कि हम जब खुदावंद को जानते हैं, जब उसको समझना शुरू हो जाते हैं, जब उसकी मोहब्बत में हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो उसमें हम उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को जानते हुए फिर हम खुदावंद को खुश करने की कोशिश करते हैं और खुदावंद के ताबे फरमान हो जाते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में ये बात भी सीखने के लायक है कि हमें कैसे खुदावंद की ताबे फरमानी करनी है, कैसे खुदावंद को खुश करना है। इसका तरीकाकार क्या है? द की टू दैट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, व्हाट इज द की? उसकी कुंजी क्या है? देखिए, किसी जगह पर आप दाखिल होते हैं तो आप उसकी चाबी आपके पास होनी चाहिए, कुंजी आपके पास होनी चाहिए। सो व्हाट इज द की टू दैट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी? इसके लिए जो पहली बात है वो है डिसिप्लिन, नज़्म और ज़ब्त, जिसको उर्दू में हम कहते हैं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, रूहानी जो एक निजाम है, एक प्रोसीजर है, एक अमल है, उसमें ये बड़ी जरूरी बात है कि हमें रूहानी तौर पर नज़्म और ज़ब्त जिसको कहा जाता है, जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है, वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अच्छा, ये रूहानी डिसिप्लिन क्या है? देखिए, ये बड़ी खास बातें हैं और छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम बाज का सोचते नहीं है। रूहानी तौर पर डिसिप्लिन होना, नज़्म ज़ब्त का कायल होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे जो पहली जो बात है वो है बाइबल मुकद्दस का पढ़ना, रीडिंग द बाइबल। ये पहला कदम है, स्टडी द बाइबल, रीडिंग द बाइबल। अब बात का लोग सिर्फ उसको पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, लेकिन उसको स्टडी नहीं करते। अब दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मुतालिया करना और बात है, उसकी गहराई में जाना, उसको समझना और बात है। बाइबल मुकद्दस के लिए मैं हमेशा आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे अब बाकी चीजें जो है वो आप लेते हैं, अगर चले अच्छा, अगर आपने जो है वो मोबाइल ले लिया, लेट्स से अगर आपने मोबाइल लिया तो आप कहते हैं कि अच्छा, जिसके साथ तो जो बाकी जो हेडफोन भी होना चाहिए, इसके साथ मेरा कवर भी होना चाहिए, तो आप उसकी एक्सेसरीज जिसको आप कहा जाता है वो आप लेते हैं। इसी तरह जब आप गाड़ी लेते हैं तो आप कहते हैं अच्छा यार, इसमें क्या, इसमें जी म्यूजिक भी होना चाहिए, इसके साथ जी मुझे गाड़ी साफ करने के लिए वो भी वॉशर भी चाहिए, और बाकी जो चीजें हैं दरकार होती हैं वो आप लेते हैं। इन द सेम वे व्हेन यू आर हैविंग द बाइबल और आप उस बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि बाइबल मुकद्दस का रोजाना उसका मुतालिया करते हैं, उसको पढ़ते हैं, विच इज वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन उस पे ध्यान करना, उसको समझना, ये बड़ा ही जरूरी बात है। और सिर्फ इसको पढ़ लेना जो है वो काफी नहीं है, मेडिटेट करना स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप इस पे ध्यान करना और इसको गहरे तौर पर समझना। ये इसके लिए टूल्स जो हैं वो ये है कि आप स्टडी बाइबल ले सकते हैं, आप कमेंट्री ले सकते हैं,
बहुत सारे आप जाएं क्रिश्चियन बुक शॉप पर तो आपको हेल्पिंग टूल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, जिनको आप ले सकते हैं और बेहतर तौर पर आप बाइबल मुकद्दस की जो उसकी जो गहराइयां हैं उसको आप बेहतर तौर पर आप उनको जान सकते हैं। तो हेल्पिंग टूल्स जो हैं वो बड़े जरूरी हैं। इसके लिए आप एटलस से देख सकते हैं कि अच्छा जी यरूशलेम कहाँ पे है, यहूदिया कहाँ पे था, और उसके एक छोटी सी एक किताब है बाइबल एटलस, जो कि उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी आपको मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसके बाइबल बहुत सारी जो बाइबल मुकद्दस जो भी आई हैं उर्दू में, उनके पीछे नक्शा जात जो है बने हुए हैं। अभी तो उर्दू में भी बड़ी अच्छी जो है कमेंट्रीज आपको मिल जाती हैं। उर्दू की जो स्टडी बाइबल है वो बहुत अच्छी उर्दू की स्टडी बाइबल। तो जब आप पाकिस्तान जाते हैं या इंडिया जाते हैं तो आप कोशिश करें कि ये जो टूल्स हैं, जो स्टडी बाइबल्स हैं, इनको आप लें। फिर आप रूहानी तौर पर आप और ज्यादा तरक्की कर सकेंगे, आप मिच्योर हो सकेंगे। इसके बाद बाइबल स्टडी के मतलब बहुत सी चीजें हैं जो कि आज मैंने इसको फिनिश करना है, इसलिए मैं गीत वगैरह भी नहीं मैंने चलाए और मैं इस सब्जेक्ट को जो है उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। ये माइंड मैनेजमेंट का ये आखिरी जो आज हिस्सा है उस पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा जनाब आता है, इसकी जो चाबी है, दूसरी कुंजी, जैसे ना बंच होता है उसकी जो चाबियां होती हैं, तो दूसरी जो चाबी है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की वो है प्रेयर। बगैर दुआ के आप रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं हो सकते। सो प्रेयर इज आल्सो अ वाइटल टूल इन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। फर्स्ट द बाइबल स्टडी एंड द सेकंड इज प्रेयर, दुआ करना। अब दुआ का भी बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल आप कह लें कि एक सब्जेक्ट है जी, दुआ कैसे की जाए। खुदावंद हम कहते हैं जी बात का तो हम ये सोचते हैं खुदावंद दुआ सुनता तो है नहीं है। तो दुआ में आपको बड़ा स्पेसिफिक होने की जरूरत है, दुआ में आपको बड़ा परसिस्टेंट होने की जरूरत है, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, और आपको पता नहीं कि आपने किस बात के लिए जो है वो दुआ करनी है। तो दुआ करना, बाइबल स्टडी, ये दो चीजें जो हैं इनको आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत दें। दूसरी जो दुआ में जो बात है वो ये है कि जब आप दुआ करते हैं तो आप ये जहन में रखें कि आप खुदा से बातें करते हैं, और इसके लिए हमें बड़ी संजीदगी के साथ, तैयारी के साथ हमें खुदावंद के हुजूर आने की जरूरत है, खुदावंद से दुआ करने की जरूरत है। और हमें जैसे कि मैंने कहा कि पता होना चाहिए कि हमने किस बात के लिए दुआ करनी है, और खुदा उनके पाक रूह को आप दावत दें कि वो आपकी मदद कर सके, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। रोमी का खत का मुसन्निफ हमें बताता है, और खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे साथ आहें भर भर कर हमें सिखाता है कि हमने किस तौर से दुआ करनी है। और खुदा मसीह ने किसी जगह भी ये तरीका नहीं बताया कि आपने सरबन कैसे देना है, उसको कैसे तैयार करना है। खुदावन ने ये सिखाया है कि हमने दुआ कैसे करनी है, और खुदा ने अपने शागिर्दों को जो दुआ रबानी है, जिसको हम रब की दुआ कहते हैं, वो दुआ खुदावन ने सिखाई, जिसको हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। और उस दुआ में बहुत ज्यादा गहरी बातें हैं। कभी खुदावन ने जिंदगी दी तो मैं जरूर दुआ रबानी की तफसीर जो है वो आपके साथ बांटूंगा। इसी तरह जो 10 कमांडमेंट्स हैं उनको भी हम लेकर आएंगे। और अकीदा है, हमारी जो क्रीड है, तो इस क्रीड में आप अंदाजा करें कि 18 डॉक्ट्रिन्स हैं सिर्फ एक अकीदे में। तो ये तमाम बातें जो हैं खुदावन ने हमें ये सिखाई हैं कि हमने दुआ कैसे करनी है। और खुदावन की अपनी जिंदगी को हम एक दुआया जिंदगी के तौर पर देखते हैं कि सुबह से उठते थे और जाते और दुआ करते, अपने शागिर्दों से अलग होकर दुआ करता, कि जब वो जान करने की हालत में थे, बाग गतसमनी में थे, तो वहां पर भी वो दुआ करते हुए नजर आते हैं। और शागिर्दों की भी ये कहते हैं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा मसीह जब सलीब पर थे वहां पर भी वो दुआ कर रहे थे, और खुदा मसीह के मुंह में ये दुआया अल्फाज से कहे, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर वो दुआ करते हुए नजर आते हैं कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुपुर्दगी वहां पर हम देखते हैं। तो दुआ जो है ये ईमानदार की जिंदगी में रूहानी बालिदगी के लिए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए इट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देन द अदर थिंग इज, जिसके बगैर हम स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो सकते, वो है फेलोशिप, एक दूसरे के साथ मिलना, इकट्ठे होना। और इब्तदाई कलीसिया में, इमाल की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि सब एक जगह जमा होते थे और कोई भी अपने माल को अपना नहीं समझता था। सब एक दूसरे के साथ नेमतों में, बर्तों में शरीक थे, और लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर एक दूसरे की एहतियाजें जो है वो रफा करते थे। तो इसलिए ये बड़ी जरूरी बात है कि ईमानदारों के साथ मिलना, बैठना, दुआ करना, ये बहुत ज्यादा बेहतर बात है हमारी रूहानी तरक्की के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, खिदमत करना।
اگر آپ روحانی طور پر آپ میچور ہیں، اسپرچولی میچور ہیں، تو پھر آپ دوسروں کی خدمت کرنا سیکھیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع کو جاننا، اس کی محبت کو جاننا، اس کی خدمت کو جاننا، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا، جب آپ ان تمام باتوں کو جان جائیں گے، اور جب تک آپ یسوع کو نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ خدا کو نہیں جان سکتے. جس نے یسوع کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 14 باب میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور میرا باپ ایک ہے. اگر آپ کے اندر یہ بھوک اور پیاس ہے، اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، there are so many people in this world, millions and millions of people, they are having such hunger and thirst to know God. تو اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو عزیزو there is a very very simple rule, very easy, بڑا ہی آسان ہے. You don't need to go to that universities and colleges جہاں پر آپ جا کر تو آپ پی ایچ ڈی کریں، کتابیں اس میں دیکھیں، ان میں جھانکیں، پڑھیں، کہ خدا کو نہیں. خدا کو جاننے کے لیے صرف چھوٹا سا ایک اصول ہے، یسوع کے پاس آ جائیں. جو یسوع کو جان گیا وہ خدا کو جان گیا. اگر آپ یسوع کو جان جائیں گے تو آپ خدا کو بھی جان جائیں گے. اسٹیورڈشپ، خدمت، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اور اس لیے جو لوگ روحانی طور پر میچور ہو جاتے ہیں وہ پھر دوسروں کی خدمت کرنا جانتے ہیں. اور سلیب اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کے لیے دکھ سہنا. یسوع نے جب اپنے کندھوں پر بھاری سلیب اٹھائی تو اس نے ہمارے دکھوں کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور نجات پائیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم خداوند کو جانیں، اس سے دعا کریں، اس کے کلام کو پڑھیں. ایک جو روحانی ترقی میں جو ضروری بات ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں غلطیوں اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت کو. کلیشین چیپٹر 5 ورس 16. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. اب دیکھیں جب ہم اسپرچل میچورٹی کی بات کر رہے ہیں، جب روحانی بالیدگی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر روح کا ہونا بہت زیادہ ضروری بات ہے. سو وی نیڈ ٹو واک بائی دا اسپرٹ. جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، جسمانی ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روحانی ہے. اس لیے آپ ضرور دیکھیں رومیوں کا 8 باب بہت خوبصورت ہے کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. تو جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے، لیکن جو روحانی نیت ہے وہ زندگی اور اطمینان ہے. تو ان آیات کو ضرور آپ پڑھا کریں، اور ان کو دیکھیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ان کو زبانی یاد کیا کریں ان آیات کو. اور جیسے آپ موبائل کے نمبر یاد کرتے ہیں نا دوستوں کے، عزیزوں کے، اسی طرح ان آیات کو یاد کیا کریں. اور چاہے ایک آیت بھی آپ روزانہ اس کو آپ یاد کر لیں تو دیکھیں آپ کتنی سال میں 365 آیات آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو کوشش کیا کر کے آیات کو آپ زبانی یاد کر. اچھا جی، تو روح کے موافق چلنا یہ بڑا ہی ضروری ہے. اب روح کے موافق جب ہم چلتے ہیں تو اس میں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ we should know the purpose. ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پتا ہونا چاہیے کہ why we are on this earth. There are so many people, those who are not in this world. وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں جو لوگ، وہ جو گریو یارڈ بھرے ہوئے ہیں جس میں بڑے بڑے اسکالر تھے، بڑے بڑے بزنس مین، پڑھے لکھے لوگ جو کہ دنیا سے چلے گئے، منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں وداؤٹ پرپس. ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. So when we are walking by the Spirit, جب ہم خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ what is the purpose of our life in this world. ہمیں خدا نے ایسے پیدا نہیں کر دیا، ہم حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ there is a plan of God, there is a purpose of God. خداوند کا ایک خاص مقصد ہے. even unwanted child، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے کہ وہ بچے جو کہ آپ کہہ لیں کہ آؤٹ آف ویڈ لاک جو کہ دنیا میں آتے ہیں، تو جو کہ ایلیجمنٹ چائلڈ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ایون دیر از اے پرپز آف گاڈ فار دیئر لائف، بیکاز ان کا کوئی قصور نہیں ہے.
جو بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے اگر ان کے ماں باپ بے روی کا شکار ہو کر اس کو پیدا کر دیتے ہیں تو اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تھوڑے سے الفاظ جو سخت استعمال کرنے لگا ہوں۔ میں نے ایک جب اپنے ابھی میں اس وقت پاسٹر نہیں بنا تھا تو میں نے ایک فلم جو ہے اس کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ اس فلم میں جو بچہ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹ چائلڈ ہوتا ہے۔ آپ اس کو ہمارے جو میں وہ الفاظ میرے زبان زیب نہیں دیتے کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں، لیکن عام طور پر لوگ بائبل مقدس میں بھی یہ الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں، جس کو ہم حرامی کہتے ہیں کہ جی یہ حرام کا بچہ ہے۔ تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ جی یہ بچہ جو ہے یہ حرامی، تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ حرامی یہ بچہ نہیں ہے، حرامی وہ ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے، جس نے اس ریلیشن شپ کے بغیر اس بچے کو جنم دیا ہے، اس نکاح کے بغیر، تو وہ شخص ہے، یہ بچہ نہیں ہے۔ تو عزیزو، بچے جو ہیں یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے جیسے بھی اس دنیا میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم اسٹرانگلی کنڈیم دا ابارشن۔ یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے، اور کلنگ سم ون، اس بچے کو مارنا جو ہے، ابارشن جو ہے، it's not according to the word of God. Anyhow، تو جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جیسے بھی آپ آگے ہیں، God knows there is a purpose of God in our lives۔ خداوند کا ایک مقصد ہے ہماری زندگی میں، and we should know the purpose of God in our life when we are walking by the Spirit۔ اور یہ مقصد جو ہے آپ کو ایک دم سے معلوم نہیں ہوتا، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ، ڈے بائی ڈے آپ کو خداوند کا یہ مقصد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور خداوند آپ پر یہ ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کے پاک روح کے کنٹرول میں رہنا چاہیے، واک انڈر دا اسپرٹ آف گاڈ کنٹرول۔ خداوند کا جو پاک روح ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریموٹ ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ اس سے ہمیں کنٹرول نہیں، وی گاٹ دا فری ول آف گاڈ، لیکن خداوند کا پاک روح جو ہے ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے۔ 5 باب اس کا 5 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ گلیشین چیپٹر 5 ورس 22۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تو عمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ تو یہ بات دیکھیں کہ جب ہم روحانی طور پر میچور ہوتے ہیں تو یہاں پر جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو اسپرچل میچورٹی کے بعد جو ہمارا کردار ہے، جو خوبیاں ہیں، کریکٹرسٹک جو ہے اس کو میں خوبیاں بھی کہہ سکتا ہوں، وہ جو خوبیاں ہیں، جو پھل ہیں، وہ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو اسپرچل میچورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا جی میں بڑا روحانی ہوں لیکن پھل ہماری زندگی میں ہو کوئی نہ، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ خداوند یہ چاہتا ہے، میرے ساتھ ذرا عبرانیوں کے خط کر دیکھیں، ہیبریو، بہت ہی یہ خوبصورت یہ آیات ہیں۔ these verses are very very challenging verses in the Bible۔ عبرانیوں اس کا، اور یہ جو پیراگراف ہے نا، this is the most difficult paragraph in the Bible to understand۔ اس کی بہت زیادہ انٹرپریشن کی گئی ہیں اور بہت ہی زیادہ گہری باتیں اس میں۔ تو دیکھیں ہیبریو چیپٹر 6 verse 1 to 8۔ بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کاموں اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن، اس لیے خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں۔
کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے، جس پر بار بار ہوتی ہے، وہ ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، جن کی طرف سے اس کی کاش بھی ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے برکت پاتی ہیں، اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہیں تو نامقبول و قریب ہے کہ لعنت اس کا انجام جلایا جانا ہے۔ تو یہاں پر جو اس خط کا مصنف ہے، عبرانیوں خط کا مصنف، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہماری جو اسپرچل میچورٹی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ So we need to grow spiritually۔ اب دیکھیں ایک جو اس کو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ابھی جو انفینٹ ہیں، ابھی بچے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ٹین ایجر کرسچن ہیں، ان کو بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اور یا جو دودھ چھوڑ کر ہمیں سخت غذا کی جانب جو ہے وہ بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے ساتھ ذرا دیکھیے کرنتھیوں کے خط کو، اس کے 3 باب اور اس کی 2 آیت کو۔ جو روحانی دودھ ہے اس کی اب ہمیں ضرورت ہے۔ تو پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر ابھی دودھ پر ہی لگے ہوئے ہیں کہ بس یہی بس کافی ہے، لیکن ابھی ہمیں سخت غذا کی جو ہے وہ بھی ضرورت ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب۔ اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکتا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ دیکھیے بھی بہت سارے مسیح میں بچے ہیں، اور پاولس اس کرنتھس کی کلیسیا میں بھی، حالانکہ کلیسیا بڑی اچھی کلیسیا تھی، لیکن وہاں پر بھی اسپرچل جو انفینٹ وہاں پر پائے جاتے تھے، اور وہ مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ تم جو ہے نا سخت غذا نہیں لے سکتے کیونکہ تم اس کی برداشت نہیں ہے، تو میں نے تمہیں سخت غذا نہیں کھلائی، میں نے تمہیں دودھ پلایا تاکہ تم روحانی ابتدائی کلیسیا تھی۔ So we should no longer be a spiritual baby, but we need to be mature۔ ہمیں spiritual adult ہونے کی ضرورت ہے اور سخت غذا کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو انفینٹ ہوتے ہیں، جو spiritual teenagers ہیں، ان کی کیا حالت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم میں جھگڑے ہیں، حسد ہے۔ اب دیکھیں وہ 3 آیت میں کہتا ہے، پہلا کرنتھیوں 3 باب اور 3 آیت، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ تو there are people, those who are having the jealousy and they are having the physical desire, وہ جو اپنی خواہشات ہیں، they are bound by all these things. They are slave of their physical desires. So they are not spiritually mature. وہ روحانی طور پر میچور نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں روحانی طور پر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانا ہے۔ 4 باتیں میں کر کے تو اس کو کوشش کروں گا ختم کروں۔ ہمارے محترم بزرگ ہوتے تھے، آج دنیا میں نہیں ہے، پادری سردار گڈ صاحب، تو جب وہ سرمن دیا کرتے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے جی ایک آخری بات، اور جو راولپنڈی سے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، تو میرے وہ اسپرچل مینٹور تھے، میرے گرو تھے، میرے استاد تھے، تو وہ جب کلام سناتے تو کئی دفعہ جو بات تھی وہ لمبی ہو جاتی، تو ہمیشہ وہ کہتے بس ایک آخری بات۔ تو میں بس اب استاد میں بھی ان کے فٹ اسٹیپ پہ چل رہا ہوں، تو ایک آخری بات جو ہے اس کو کرتے کرتے کئی دفعہ گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ تو to mature would be for our lives to reflect the maturity or the nature of Jesus Christ. So we need to adopt these 4 rules۔ یہ 4 جو ہیں اصول جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ کیوں ہمیں روحانی طور پر، اور میں نے اپنے جو ایڈ بھیجی جس میں کیوں ہم روحانی طور پر میچور ہوں، اور اس کے لیے پہلی جو وجہ ہے کہ we need to lead people to our Savior Lord Jesus Christ۔ اس لیے روحانی طور پر ہمیں میچور ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود میچور ہوئیں تو ہم دوسروں کو، ایک دیکھیں کہ استاد ہے جو پڑھا رہا ہے، اگر اس کو خود نہیں کچھ آتا تو وہ کیا لوگوں کو پڑھائے۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں، پاکستان میں جو میٹرک والے ہیں وہ میٹرک بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو بچہ جب جو میٹرک کر جاتا تو کہتا لو جی میں تو استاد کے برابر ہو گیا۔ تو we need to be able to lead people if we are not spiritually mature۔ اگر ہمارے اندر بچوں والی باتیں ہیں، بچوں سے حرکتیں کرتے ہیں،
تو پھر ہم لوگوں کو کیا لیڈ کریں گے, لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے؟ اور یہ جو لیڈرز ہیں ہمارے, میں بات کر کہتا ہوں کہ وائی دے بہیو لائک اے چائلڈ, اور وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں, بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں, اور پھر آگے جو فالوورز ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو اف یو وانٹ ٹو لیڈ پیپل, اگر آپ ان کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں, خدا مسلم تک ان کو لے کر آنا چاہتے ہیں, تو آپ کو روحانی طور پر میچور ہونے کی ضرورت ہے. تبھی آپ لوگوں کو خدا ان کے پاس لے سکتے, ورنہ کچھ ایسے بھی جو کہ وہ جو آئے ہوتے ہیں ان کو بھی دور لے جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی عجیب حرکتیں کرتے ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ سارا کچھ تو اس میں بھی تھا جس میں سے میں پہلے تھا, تو مجھے اس میں آنے کی کیا ضرورت تھی. ایک چرچ میں تھا, اور وہاں پر آرگومنٹ شروع ہو گئی, جھگڑا ہوا, اور وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ سکھ کانورٹ تھا. تو وہ دیکھتا رہا, بیٹھا رہا, اور جیسے لوگ آرگومنٹ کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے, تو وہ شخص کہتا ہے جی مجھے 2 منٹ دیں. تو وہ سامنے آیا اور آ کر اس نے کہا کہ جب میں سکھ کمیونٹی میں تھا تو ہمارے گردوارے میں بڑے جھگڑے, لڑائیاں, آرگومنٹ ہوتی تھی. تو کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوتا تھا. تو کہتا ہے یار اگر یہ سب کچھ وہاں پر بھی تھا اور یہاں پر بھی ہے تو مجھے مسیحی ہونے کا کیا فائدہ ہے. سو وی آر ڈیمیجنگ پیپل, ہم انہیں ڈسٹروائے کرتے ہیں, ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں. اف وی ول بہیو لائک اے چائلڈ, بہیو لائک اسپرچل انفینٹ, اور اگر ہم بہیو لائک ٹین ایجر جو اسپرچل ہیں ان کی طرح اگر ہم بہیو کریں گے تو عزیزوں ہم لوگوں کو خدا کے لیے جیت نہیں سکیں گے. اپنی فیملیز کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, ان کو خدا کے پاس لانے کے لیے we have to be spiritually mature. خداوند کے لیے اگر آپ شاگردوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں, شاگرد بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو, اور یہ بڑا ضروری بات ہے, خداوند نے یہ اپنے ارشاد اعظم میں یہ فرمایا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور اس ارشاد اعظم متی کے انجیلی بیان کے 28 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور انہیں تعلیم دو, ہے نا. یہ بڑی پہلی بات ہے, تعلیم دو. اب میں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا, میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں. میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا لوگ کہ تعلیم دینی کوئی نہیں ہے, شاگرد بنانا کوئی نہیں ہے, فٹافٹ بپتسمہ دو کہ دوڑ نہ جائے, ہے نا. اور وہ پہلے کہتے ہیں جی جب ابتدائی یہاں پر جب کلیسیا شروع ہوئی پنجاب میں, پاکستان میں, تو انڈیا میں, تو وہاں پر جو ہندو تھے آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا سا توہم پرست بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جب ان کو کنورٹ کیا جاتا, جب کلام سنایا جاتا, تو پادری صاحب ان کو کہتے ہیں کہ اچھا بھی اب کون جو ہے خدا مسیح کو قبول کرے گا. تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دینا, انہوں نے کہا اچھا جی آپ آ گئے ہیں تو ہم آپ کو بپتسمہ دیں گے. تو انہوں نے پانی جو ہے وہ رکھا ہوتا تھا, تو لوگ کہتے پتہ نہیں یہ کوئی جادو کرے گا, تو وہ بھاگ جاتے. تو پیچھے سے وہ پانی کی جو بکٹ ہوتی تھی نا, بالٹی ہوتی تھی, اس میں پانی اس میں لوگوں پہ پھینک دینا کہ یسوع مسیح کے نام میں اب میں تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں خدا باپ بیٹا روح القدس کے نام پہ. تو وہ بہت سارے لوگ جو وہ چھٹے والے سائی ہیں, چھینٹے لیے ہوئے ہیں. تو اسپرچل میچورٹی جو ہے عزیزو بڑی ضروری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ چلو جی بپتسمہ لے لیا یا دے دیا, شاگرد بنانا, تعلیم دینا. اور خدا کے پاک کلام کو دیکھیں, خدا نے کیا فرمایا مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 28 باب, پس تم جا کر 19 آیت میں ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. کیا کریں جی, بپتسمہ دیں؟ نہیں, شاگرد بنائیں. پہلا قدم کیا ہے, شاگرد بنائیں. اور پھر آگے چل کر ایک اور بات خدا ہم کہتے ہیں, اور ان کو باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کا آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. Discipleship, for the sake of discipleship, spiritual maturity is very important. شاگرد بنانا, تعلیم دینا. خداوند نے تعلیم دی. اور آپ دیکھیں مقدس متی کے انجیلی بیان کے 5 باب میں خداوند نے جب پہاڑی باز دیا تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ پھر وہ زبان کھول کر کو یوں تعلیم دینے لگا. تعلیم دیں, لوگوں کو سکھائیں. اور جب آپ خود ہی نہیں سیکھیں گے, خود ہی تعلیم نہیں پائیں گے, تو کیا سکھائیں گے لوگوں کو؟ خود آتی نہیں بائبل, لوگوں کو کیا سکھائیں گے آپ؟ خود اسپرچولی میچور نہیں ہے تو کیا آپ دوسروں کو سکھائیں گے؟ اگر آپ ہمارے اپنے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں, اگر ہمارے اپنے اندر حسد ہے, گندگی بھری ہوئی ہے,
تو हम दूसरों को क्या, हम उनको स्पिरिचुअली मैच्योर करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, चाहे वो सेमिनरीज हों, चाहे वो बाइबल कॉलेजेस हों, वहां पर जो खींचातानी है, लड़ाई झगड़े हैं, वी आर नॉट स्पिरिचुअली मैच्योर। ये एक मैच्योरिटी की बातें नहीं है। और खुदावंद का पाक कलाम ये कहता है कि तुम रूहानी तौर पर बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ। और डिसाइपलशिप के लिए अगर आप सेमिनरी में हैं, लोगों को शागिर्द बना रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप खुद रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं है तो आप क्या दूसरों को मैच्योरिटी देंगे। तीसरी बात जो है, बीइंग इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क। हर अच्छे काम के लिए आप, जब तक आप रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं होंगे, आप अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। रूहानी तौर पर मैच्योर होना अच्छे कामों के लिए ये बड़ी जरूरी। जब आप यीशु को जान जाएंगे, जब आप उसकी मोहब्बत को जान जाएंगे, जब आप उसके कामों को जान जाएंगे, उसके मौजज़ात को जान जाएंगे, तो फिर आप अपने आप को और ज्यादा इक्विप करते हैं ताकि आपसे अच्छे काम जो है वो बन पड़े। और क्यों हम रूहानी तौर पर हम मैच्योर हों? व्हाई? बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हमारी दोहरी शहरियत है, हम इस दुनिया के भी शहरी हैं, इस मुल्क के भी शहरी हैं, वेदर यू आर ब्रिटिश और पाकिस्तानी और इंडियन और अमेरिकन और कैनेडियन, you are the citizen of your this worldly kingdom, but you are also citizen of the kingdom of God. So for the sake of entering into that new kingdom, new Jerusalem, you have to be spiritually mature. आपको रूहानी तौर पर मैच्योर होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है, तभी आप खुदावंद की उस बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। How to achieve such spiritual maturity? कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं? दुआ के वसीले से, बाइबल पढ़ने के वसीले से, फेलोशिप के जरिए और खुदावंद के लिए लोगों को तैयार करने के वसीले से हम इस बात को जान सकते हैं कि हम रूहानी तौर पर मैच्योर हैं। और अगर आप कहते हैं कि क्या इसके साइंस क्या है कि कोई रूहानी तौर पर मैच्योर है कि नहीं, आपके अंदर जो कोर वैल्यूज हैं, जो खुदावंद की बाइबल के असूल हैं, वो आपकी जिंदगी से रिफ्लेक्ट होने चाहिए, वो ज़ाहिर होने चाहिए, वो रूह के फल आपकी जिंदगी में नजर आने चाहिए। जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यूहन्ना का इंजील में उसका 15 बाब, अंगूर का की दरख्त में हूं तो मेरी डालियां हो, जो डाली मुझ में पेवस्त रहती है वही बहुत सा फल लाती है। अगर हमारे अंदर ग्रज है, अगर हमारे अंदर माफ करने की रूह नहीं है, तो हम रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं है। अगर हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर हम गरीबों का ख्याल नहीं करते, दूसरों की फिक्र नहीं करते, और वो जो के कुचले हुए हैं, जो शिकस्ता दिल हैं, अगर हम उनकी फिक्र नहीं करते, अगर हम उनसे प्यार नहीं करते, जो मार्जिनलाइज हैं, जो धुतकारे हुए हैं, खुदा यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए। बीमार को तबीब की जरूरत है, सेहतमंद को नहीं। तो सोसाइटी जो है वो बीमार है, हमारा मुआशरा बीमार है। अगर आप रूहानी तौर पर मैच्योर हैं, then you need to restore this world. तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। If you are spiritually mature, then you need to restore the people. You need to restore the world. You need to guide the people. आपको लोगों की रहनुमाई करनी है। You need to protect the community around you. You need to take care of the poor. आपने उनकी फिक्र करनी है। You care deeply for the poor, the marginalized, downtrodden, जो कुचले हुए हैं। और हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक अच्छे सेहतमंद मुआशरे के लिए अजीजों, ये बड़ी जरूरी बात है कि हम रूहानी तौर पर हम मैच्योर हों। ये बहुत ही, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुआशरा जो है वो एक सेहतमंद मुआशरा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया जो है वो एक सेहतमंद कलीसिया हो, हेल्दी चर्च हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान एक सेहतमंद खानदान हो, रूहानी तौर पर मैं सेहतमंद, ये नहीं है कि सारे एक बजे जनाब बुट्टो से बाहर निकल रहे हैं, नहीं नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फिटनेस, वो भी जरूरी है, बट हियर टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल फिटनेस। रूहानी तौर पर फिट होने की जरूरत है, और उसके लिए बाइबल पढ़ना, दुआ करना, रोजा रखना, एक दूसरे के साथ रफाकत रखना, एक दूसरे की फिक्र करना, ये तमाम बातें
रूहानी बालिदगी में, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू ये चाहता है कि हम स्पिरिचुअली मैच्योर हों। खुदावन तू हमें अकल, दानाई, हिकमत अता फरमा। हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें हिकमत और दानाई बख्शता है। प्यारे खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तो हम सबके साथ हो, आज का तमाम दिन तो हमें संभाल, बड़ी बरकत अता फरमा। खुदावन जो लोग दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, उनके साथ हो। और आज के बाकी मदद सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। हर कदम पर तो हमारी सहायता करना। खुदावन हम मिन्नत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने तमाम अजीजों के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर नर्सिस के लिए, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स के लिए। खुदावन उस सबके साथ हो। हलीमी फरोज इंकसारी की रुदे, हमारी गलतियों को, कोताहियों को, गुनाहों को माफ फरमा। हर कदम पर तो हमारी सहायता कर। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जीसस। मेरे भाइयों, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए। अभी देखिए बड़े अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ द डे, और इसके अलावा जो पादी गिलबर्ट डेविड हैं, वो खुदा का पाक कलाम जो है उन्होंने बाइबल स्टडी शुरू करवाई है याकूब के खत की। तो जरूर आप उस स्टडी में भी शामिल हों। और सैटरडे को वो ये स्टडी देते हैं 11 बजे। आप जरूर स्टडी में भी शामिल होगा। आज गुजरात से भी आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम होंगे। इसके अलावा कल की जो इबादत है सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में बात करेंगे, और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में। सो यू आर वेलकम टू जॉइन अस एट 10:30. We are worshiping in English language, and there will be a live service from Heston Asian United Reformed Church. There will be a digital service, so there will be no communal service in the church because of this COVID-19. We are not able to worship together in the church, but there will be a live service broadcasting on that Bible TV Global and on the Facebook and on the Zoom. So you're welcome to join us in all these services. And please also pray for our community development project, because tomorrow my friends and my coordinator, they are going to distribute the winter stuff among the poor children in Pakistan, in Gujarat. So please remember all these people in your prayer. कल जैसे कि हमने ये किया था कि हम गरीब बच्चों में सॉक्स और हैट और ग्लव्स और दीगर चीजें जो है, टॉयज भी हैं, स्वीट भी हैं उसमें, तो बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने 100 का कहा था, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर क्रॉसिंग नियरली मोर देन 300 चिल्ड्रन, उनको हम ये सारी चीजें दे पाए हैं। और खुदा का शुक्र इस बात के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। सो प्लीज कंटिन्यू दिस मिशन वर्क in these countries. So without your support it is not possible. आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। तो बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए भी दुआ कीजिए। हमारी जो चैरिटी है, सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके हमारे चर्च के लिए, हेस्टन एशियन रिफॉर्म्ड चर्च, आप जरूर दुआ किया करें। और के लिए खुदा बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी।